Hello everyone, welcome to today's chemistry class. Today we are going to start a new chapter, structure of the atom. Structure of atom. So in structure of atom, how the atom is has structured, നമ്മുടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, so this is just an introduction of the structure. Simple structures is given here. Okay, so let us see what are the structures, different structures. Some scientists like Thompson, Rutherford, Niels Bohr, they have put forward some theories on the structure of atom. So we discussed that things in this chapter, and it is very small chapter. Okay, so first of all we have to study what are charged particles in matter. Charged particles, and in an atom we know that, and we have studied, atom is the simplest particle of any matter. Atom is simplest particle of any matter. Atoms have three types of subatomic particles. They are electrons, protons and neutrons. Okay, atoms have three types of subatomic particles. അപ്പോൾ ആറ്റം അല്ല, ആറ്റത്തേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള പിന്നെയും പാർട്ടിക്കിളുണ്ട്. ദേ ആർ ഇലക്ട്രോൺസ്, പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ്. ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ്. ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എപ്സിലോൺ ബൈ ഇ മൈനസ്. പ്രോട്ടോൺസ് ആർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് പി പ്ലസ്. ദീസ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് canal rays. Canal rays. They have positive charge, and neutrons have no charge. They are chargeless species. The mass of an electron is 1/20,000 the mass of hydrogen atom. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് 2001 ഭാഗം മാത്രം മാസേ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോണിനുള്ളൂ. The mass of a proton is equal to the mass of hydrogen atom. അതായത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസും ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസും ഈക്വലാണ്, ആൻഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് 1 യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, ദ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് 1 യൂണിറ്റ്. The mass of a neutron is equal to the mass of hydrogen. Mass of neutron is equal to the mass of hydrogen, and is taken as 1 unit. Then so we can see the discovery of subatomic particles. Discovery of subatomic particles. In 1900, J.J. Thompson discovered the presence of negatively charged particles. That means electron. J.J. Thompson ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. Okay. And in 1886, E. Goldstein discovered the new radiation in gas discharge, and them called canal rays. The gas discharge tube experiment, or cathode ray tube experiment, or CRT experiment നടത്തി. In 1886, E. Goldstein discovered the new radiation. They have positive charge. They are known as canal rays. These rays were positively charged. This later led to the discovery of positively charged particles called protons in the atom. Actually, this is nothing but the positively charged proton. In 1932, Chadwick discovered the presence of particles having no charge in the atom called neutrons. In 1932, Chadwick discovered the presence of neutron in an atom. Okay, so J.J. Thompson in 1900 discovered electron. It is negatively charged, and in 1886 E. Goldstein discovered the canal rays. They are called protons, and in 1932 Chadwick discovered the presence of chargeless species, that is neutrons in an atom. Okay, now we can move to the topic structure of an atom. Okay, ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. First of all, we will discuss Thompson's model of an atom. According to Thompson, an atom is similar to a Christmas pudding. ഒരു ക്രിസ്മസ് കേക്ക് പോലെയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ തോംസൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. The pudding had a positive charge and the electrons having negative charge. പുഡിങ്ങിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹാവിങ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വേർ ലൈക്ക് പ്ലംസ് ഓൺ ദ പുഡിങ്. ഈ പ്ലം അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സിനൊക്കെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ്ങിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജായിട്ട് എടുക്കുന്നു. അതിലുള്ള കാഷ്യൂസും അതുപോലുള്ള അതിലുള്ള നട്ട്സും പിന്നെ അതുപോലുള്ള പ്ലംസൊക്കെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ദേ ആർ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വിതറിയിട്ടേക്കുവാന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഹി പ്രപ്പോസ്ഡ് ദാറ്റ് ആൻ ആറ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സ്പിയർ. Atom consists of a positive charged sphere and the electrons are embedded in it. So according to Thompson, the first point is
An atom consists of a positive charged sphere. Atom എന്താണ്? ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സ്പിയർ ആണ്. And the electrons are embedded like your plums in the cake. And the second point is the negative and positive charges are equal in magnitude. That means the number of negative and positive charges are equal. So that atom as a whole is electrically neutral. Okay. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആറ്റം എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ്. ബിക്കോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് protons and electrons are equal, so the atom is electrically neutral. So these are the two main points of Thompson's model of atom. An atom consists of positively charged sphere and electrons are embedded in it. Second point is the negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. Okay, so and the figure is given there, the Thompson's atomic model, negative electrons like plums and the positive pudding is there. Okay, and although Thompson's model explained that atoms are electrically neutral, the results of experiment carried out by other scientists could not be explained this model. So it was a failure. Okay, not a successful one. Okay, the Thompson model explained the atoms are electrically neutral, but the results of experiments carried out by other scientists could not be explained this model. Okay, ഈ മോഡലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ. അപ്പോൾ it is not a complete success one. Now we can move on to the second structure model, that is Rutherford's model of an atom. Rutherford's model of atom, it is known as alpha scattering experiment. Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged in an atom. Rutherford designed an experiment called alpha scattering experiment. Okay. In this experiment, fast moving alpha particles were made to fall on the thin gold foil. അതായത് വളരെ വേഗത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിലിൽ ഇടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പുള്ളി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഹീ സെലക്റ്റഡ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ബിക്കോസ് ഹീ വാണ്ടഡ് ആസ് തിൻ ലെയർ ആസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഡബ്ലി ചാർജ്ഡ് ഹീലിയം അയോൺസ് സിൻസ് ദേ ഹാവ് മാസ് ഓഫ് 4 units. The fast moving alpha particles have a considerable amount of energy. It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms. Since alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large deflections. Okay, and Rutherford allowed a beam of fast moving alpha particles having positive charge to fall on this gold foil. The positive charge ഉള്ള ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഒരു തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇടിക്കുന്നതായിട്ട് പുള്ളി ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തി. ഓക്കെ, ടു ഫോൾ ഓൺ ദി തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ. Okay, and he observed the following things. First one, most of the alpha particles passed straight through the gold foil. കുറേ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിലിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, സം ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെർ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ആംഗിൾസ്. കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ചെറിയ ആംഗിൾ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വെരി ഫ്യൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പിയർ ടു റീബൗണ്ട്, നേരെ ഇടിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു. ഇതാണ് പുള്ളി മനസ്സിലാക്കിയത്. ഫിഗർ ഈസ് ഗിവൺ ദെയർ. കുറേ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ കടന്നുപോയി, കുറച്ച് ചെറിയ ആംഗിൾ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് നേരെ തിരിച്ചു വന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അൺഡിഫ്ലക്റ്റഡ്, few alpha particles are slightly deflected, a few alpha particles bounce off nucleus. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കുറേ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ. കൺക്ലൂഷൻ ഫ്രം റുദർഫോർഡ്സ് ആൽഫ സ്പാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് ഇതിലൂടെ കടന്നുപോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കുറച്ച് ഭാഗം എം ടി ആണ്, ആറ്റത്തിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് എം ടി ആണ്. ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ്, ദ ആറ്റം ഹാഡ് എ സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഹാവിങ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. അതായത് ചെറിയ ആംഗിളിൽ കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദ ആറ്റം ഹാഡ് എ സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഹാവിങ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്, അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഉണ്ടാവുക, കുറച്ച് ചെറിയ ആംഗിളിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കാരണം. ദ തേർഡ് പോയിൻറ്റ്, ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം. അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്, നമ്മുടെ ഹീലിയം അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഈ വളരെ കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ തിരിച്ചു വന്നു, വളരെ കുറച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് ചാർജായ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അവിടെ. അത് ആറ്റത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നേരെ ബൗൺസ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റുദർഫോർഡ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ആൻ ആറ്റം ഹാസ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഈസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ്. അതായത് ആറ്റത്തിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്ററുണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് പറയുന്നു. ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാസും, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മാസും സെൻറ്റേഡ് അറ്റ് ദിസ് ന്യൂക്ലിയസ്, കേന്ദ്രീകരിച്ച ന്യൂക്ലിയസിലാണ്. മാസ് എന്താണ്, ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ദി ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർബിറ്റ്സ്.
ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം. ഒരാറ്റത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യണം, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യുവർ സോളാർ സിസ്റ്റം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് തേർഡ് പോയിന്റ്, ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം. ആറ്റത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ റീബൗണ്ട് വെരി സ്മോൾ എമൗണ്ട്, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം റീബൗണ്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ആറ്റം? എന്താണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് സെൻറ്ററിലാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മാസ്സും എവിടെയാണുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ്. പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസിന് വളരെ ചെറിയ സൈസാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റുദർഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം. Then drawbacks or defects of Rutherford's model of the atom. Any particle in a circular orbit would undergo acceleration, and during acceleration the charged particles will radiate energy. അതായത് ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പാർട്ടിക്കിളും എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദ റിവോൾവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് വുഡ് ലോസ് എനർജി ആൻഡ് ഫോൾ ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ്. അങ്ങനെ എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി പോയി നശിച്ച് അത് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആറ്റം ഇത് അൺസ്റ്റേബിളായി മാറും. വി നോ ദാറ്റ് ആറ്റംസ് ആർ സ്റ്റേബിൾ. പക്ഷേ ആറ്റം സ്റ്റേബിളാണ്. ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ റുദർഫോർഡിന് പറ്റിയില്ല. അതായത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനും എന്തുണ്ടാവും, ആ എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എനർജി തീരും. ആ എനർജി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോയി അത് അൺസ്റ്റേബിളായി മാറും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ആറ്റം സ്റ്റേബിളാണ്. അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി റുദർഫോർഡിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, and these are the first concepts about the structure of atom. So today we have discussed structure of atom, Rutherford model, as well as James J. Thompson's model, electrons, neutrons and protons, and also canal rays. Okay, and that is all about today's chemistry class. Thank you.